अष्टम श्रेणी साहित्य। आज आमे गोटे पद्य पढ़ा जार ना है उद्बोधन। यही पद्यटी रचना करिसेंती स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर, जहाँकर जन्म 1862 मसीह होइथिला एवं तांकर मृत्यु 1924 मसीह होइथिला। से आमर पश्चिम ओडिशार बरगढ़ जिल्लार बरपाली ग्राम ठारे जन्मग्रहण करथिले। से ओडिया साहित्यर एक उज्जवल तारका। तांको द्वारा रचित तपस्विनी, प्रणयवल्लरी, कीचकबध, इंदुमती, उत्कल लक्ष्मी, अर्घ्य थाली इत्यादि कालजयी कविता से लिखि जाइछंती। आज ये जो पाठ आम पढ़ा उद्बोधन ताहा तांकर अर्घ्य थाली पुस्तकरू आसीछि। एठारे कवि 3टी कथा कहिसंती। प्रथमटी है आलस्य को त्याग करिबा। द्वितीय कथा कहिसंती से भाषा ज्ञान विषय कहिसंती और तृतीय कथा कहिसंती जे निजर मातृभाषा को सुदृढ़ कले जाई आमे भविष्यत रे बड़ लोक होई परिबा। एहिपरि भावरे से कवितारे लिखि जाइछंती। वर्तमान कविताटी को पाठ करिबा। नवरवि करे फुटई कमल, उत्फुल्ले उठंती विहंगम दल। आहार विहार पाइते जीपुर, उड़ी जाई थांती केते केते दूर। महुमाछी मधु संचय लालसे, बहु दूर वन पर्वते बिलसे। बल थाऊ केही निश्चय मौन, थाई न करंती जीवन निऊन। सुप्त सिंह मुखे न पशे आहार, श्रमे पिपीलिका पुराए भंडार। नव रवि करी अर्थात नव माने नूतन, रवि माने सूर्य, करे माने किरण। नूतन सूर्यंकर किरण रे कमल अर्थात पद्म फूल फुटई। आउ विहंगम कहिले चढ़ई। चढ़ई तल माने मध्य सकाळ सूर्य किरण रे उत्फुल्ल रे से माने उठंती। आहार अर्थात खाद्य पाई और विहार अर्थात बुलिबा पाई से माने निज निजर पुर अर्थात निज निजर स्थान बा जागा से माने जोठारे रहंती सेटा तांकर पुर से त्याग करी, तेजी माने त्याग करी बहु दूर पर्यंत से माने उड़ी जाई थांती। सेहीपरि महुमाछी महु संचय करिबा पाई बहु दूर वन पर्वत रे से उड़ी जाई थाए। छोटिया जीवटे हेले मध्य सुंदर महु मीठा महु पाई से पर्वत बा वन को गमन करि थाए। किंतु बल थाई जदि जी मौन रहिबो ताहेले तार जीवन हीन बा तार जीवन खराब हो गला बोली आमे भाविबा। यार एक सुंदर उदाहरण देइछंती कवि जे सुप्त सिंह मुखे न पशे आहार, श्रमे पिपीलिका पुराए भंडार। अर्थात सिंह जी की शक्तिशाली पशु मानकर राजा, से जदि शोइथिबो ताले ता पाखको केबे मध्य खाद्य आहार माने खाद्य आसीबो नाही। किंतु परिश्रम करी पिपीलिका माने पिंपुड़ी तार भंडार घर को भर्ती करि थाए, जहाकु से वर्षा दिने व्यवहार करे। मिलिथिले पाटी सोई वृक्ष तले, वृक्षच्युत फल न पड़े कबले। एहार अर्थ हैला जे जदि जणे परिश्रम न करी जदि गछ तले जदि शोइथिबो, पाचिला फल गछ तले पाटी खोली जदि शोइथिबो, मेलिथिले अर्थात खोली पाटी खोली जदि शोइथिबो ताहेले वृक्षच्युत फल अर्थात वृक्षरू पाचिला फल झड़ी पड़े ताको वृक्षच्युत फल कहा जाए। तो सही फल मध्य पाटी को आसी पड़िबो नाही। फलटी खाइबा पई आमको गछ को चढ़िबा को पड़िबो बा फल को गछरू झाड़िबा को पड़िबो।
ଗଜ ସିଂହ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେହେ ଅଛି ବଳ, ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧେ ନର ପ୍ରକାଶୀ କୌଶଳ। କୌଶଳ ଜନକ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ସିନା, ଜନମି ନ ପାରେ ଜ୍ଞାନ ଭାଷା ବିନା। ଗଜ ଅର୍ଥାତ୍ ହାତୀ, ହାତୀ, ସିଂହ, ବାଘ। ମଣିଷ ତାର କୌଶଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାବୁରେ କରିପାରିଛି। କୌଶଳ ଜନକ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ସିନା, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଶଳର ଜନକ ବା ଜନ୍ମଦାତା ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଜନ୍ମଦାତା ହେଲା ଭାଷା। ତେଣୁ ଭାଷା ବିନା ଜନମି ନ ପାରେ ଜ୍ଞାନ ଭାଷା ବିନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷା ବିନା ଜ୍ଞାନ ମିଳେ ନାହିଁ, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ବିନା କୌଶଳ ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଭାଷା ଯୋଗୁ ସିନା ଦମି ଜୀବ ଗଣ, ମାନବ କରଇ ବିଶ୍ୱେ ରାଜପଣ। ଯା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧମ, କାହିଁ ହେବ ଆନେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ କ୍ଷମ। ଭାଷା ଯୋଗୁ ସିନା ଦମି ଜୀବଗଣ, ମାନବ କରଇ ବିଶ୍ୱେ ରାଜପଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷା ଜାଣିଥିବାରୁ ମଣିଷ ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତରେ କରିଛି ବା ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ନିଜର କାମରେ ଲଗାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭାଷା ଜଣା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିବାରୁ ମଣିଷ ଏଭଳି ଏକ ଜୀବ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜୁତି କରୁଛି। ସେହିପରି ଯା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧମ, କାହିଁ ହେବ ଆନେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ କ୍ଷମ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ ବା ଯାହାର ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ଭାଷୀ ଲୋକେ ତାକୁ ନୀଚ ଗଣି, ଉଚ୍ଚ ସମାଜରେ ହୁଅନ୍ତି ଅଗ୍ରଣୀ। ଯେ ନର ନ ବୁଝେ ମାନ ଅପମାନ, ନହଇ କି ସେହୁ ପଶୁର ସମାନ। ଯା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ କାହିଁ ତାର ଜ୍ଞାନ, କାହିଁ ତାର ରାଜ ଦୁଆରେ ସମ୍ମାନ। ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ତେଣୁ ଯାହାର ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ଭାଷୀ ବା ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକେ ତାକୁ ନୀଚ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତି ବା ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଉଚ୍ଚ ସମାଜରେ ହୁଅନ୍ତି ଅଗ୍ରଣୀ, ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳେ। ଯେ ନର ନ ବୁଝେ ମାନ ଅପମାନ, ନ ହୋଇକି ସେ ପଶୁର ସମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜର ମାନ ଅପମାନ ଯଦି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ବା ନିଜର ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଯାହାର ନାହିଁ, ତାକୁ ପଶୁ ସହିତ କବି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଯା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ କାହିଁ ତାର ଜ୍ଞାନ, କାହିଁ ତାର ରାଜ ଦୁଆରେ ସମ୍ମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ନାହିଁ ବା ସେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯଦି ପଢ଼ି ଲେଖି ଜାଣିନଥିବ ସେ ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠୁ ଆହରଣ କରିବ। ଆଉ ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଜଦୁଆରେ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଏକ ସଭା ସମିତି ବା ଯେକୌଣସି ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାର ସମ୍ମାନ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଭାଷାକୁ କବି ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଭାଷାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତାର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଲାଇନ୍ ହେଲା, ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ଏଇଥିରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସଂସାରରେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ନିଜର ମାତୃଭାଷାକୁ ସେତିକି ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଉଲ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି।
ଯାହାକି ବହୁତ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଏଇ ଦୁନିଆର ଯେତେ ବି ମହାନ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ନିଜର ମାତୃଭାଷାରୁ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ନଥିବାର ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ବା ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ବା ପୁସ୍ତକରେ ପଢ଼ିଛୁ। ଆଉ ମାତୃଭାଷାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ କବିତା ବା ଯେଉଁ ଗପ ପଢ଼ିଲେ ଯେତିକି ମଜା ଲାଗେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିଲେ ତାହା ସେତିକି ମଜା ଲାଗିନଥାଏ। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ମାତୃଭାଷା ହିଁ ସବୁକିଛି, ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା। ନାହିଁ ଯେବେ ହୃଦେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ, କର ଆମୋଦର ପଲଙ୍କେ ବିଳାସ। ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କର ଚରଣ ପ୍ରହାର, ଚିହ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ କର ବକ୍ଷ ଦେଶେ ହାର। ଅର୍ଥାତ୍ ନାହିଁ ଯେବେ ହୃଦେ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ ତାହେଲେ କର ଆମୋଦର ପଲଙ୍କେ ବିଳାସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଦିନ କଟାଇ ଦିଅ ବା ଆରାମରେ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଜୀବନ କଟିଦେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରତିବେଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର ଚରଣ ପ୍ରହାର ଅର୍ଥାତ୍ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ଚରଣ ପ୍ରହାର ଅର୍ଥାତ୍ ଚରଣ କହିଲେ ପାଦର ପ୍ରହାର କହିଲେ ଗୋଇଠା ବା ପ୍ରତିବେଶୀମାନଙ୍କର ଗୋଇଠାକୁ ନିଜର ବକ୍ଷ ଦେଶ ମାନେ ଛାତିରେ ହାର କରି ତାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି। ବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର କଟାକ୍ଷ ବା କମେଣ୍ଟ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ିବା, ନିଜର ମାତୃଭାଷା ବା ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ନ କରିବା, କୌଶଳ ଆହରଣ ନ କରିବା, ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ିବା ତାହେଲେ କେହି କହୁ ନ କହୁ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଆଗ କହନ୍ତି ବା ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଆଗ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, କଟାକ୍ଷ କରନ୍ତି। ଏହି କଥା ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ଡାକିଲେ ରାଜନ, କେତେ ଜଣ ଅଛ ତହିଁ କି ଭାଜନ। ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କର ସହିତ ତୁଳନା, କରି କର ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଳନା। ଏଠାରେ କବି ପ୍ରତିବେଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନେ କେତେ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଦେଖି ନିଜ ମନରେ ଏକ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆମେ କିପରି ମାତୃଭାଷା ସାହାଯ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ଆମେ କିପରି ଆଗେଇ ଯିବା ସେ ବିଷୟରେ କଳନା କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତହିଁରୁ ବୁଝିବ ନିଜେ କେଡ଼େ ଦିନ, କରିଅଛ ପୁଣି ମାତୃଭାଷାହୀନ। ମାତୃଭାଷା ପୋଥି ଛୁଇଁବାକୁ କରେ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାତି ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କରେ। ଉଠ ଭାଇ ଉଠ ନବୀନ ଆଲୋକେ, ଶୋଇଥିଲେ ଚାହିଁ ହସୁଥିବେ ଲୋକେ। ମାତୃଭାଷାର ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୀନମାନ୍ୟତାର ଶିକାର ହୁଏ। ମାତୃଭାଷାର ପୋଥି ଛୁଇଁବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଥିବା ଲୋକ ଦେଶ ଜାତିର କଳଙ୍କ ଅଟେ ବୋଲି ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମାତୃଭାଷା ପ୍ରଗତି ଛଡ଼ା ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିବେଶୀ ବା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା ବା ତୁଳନୀୟ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି କବିତାରେ କବି ନିଜର ମାତୃଭାଷାକୁ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିବା ବା ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭ କର୍ମ ପଥେ ହୁଅ ଅଗ୍ରସର, ଚକ୍ଷୁ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ ଅବସର। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ବଦନ, ଦୀପ୍ତ କର ଦେଇ
ଧନ ଧ୍ୟାନ ମନ। ଶୁଭ ପଥେ ବିଭୁ କରିବେ ମଙ୍ଗଳ, ଶୁଭ କର୍ମେ ହେବ ଜୀବନ ସଫଳ। ଶେଷରେ କବି ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି କରି ଆଗେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଏକ ଶୁଭ ପଥ, ଶୁଭ କର୍ମ ହେବ ଆମେ ଯଦି ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି କରିବା। ତେଣୁ ସେ ମାତୃଭାଷାର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଗୁଣଗାନରେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ପଥ କିପରି ଆଗେଇ ନେବା ଓ ସଫଳ ହେବା ସେ ବିଷୟରେ କବି ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଉଦ୍ବୋଧନ ପାଠର ସାରାଂଶ।